ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ श्रीनगर ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की साजना की सी तो पंजा सिंघां नूं अंमृत की दात दे के खुद उन्हां तो अंमृत की दात प्राप्त की ते दूजे दिन जिहड़े सिंह नूं अंमृत छकाया गया उस विच साडे इस इलाके के बाबा बेरू सिंह जी नूं भी अंमृत छका के उन्होंने गल कहा सी कि आने वाला समा बड़ा भयानक है, ਅਸੀਂ शायद उस इलाके च नहीं पहुंच सकते। इस इलाके में उस वेले पहाड़ देश कहा जाता सी। तुसी जाओ जाके उत्थे सिक्खी का प्रचार करो। फिर बाबा पंजाब सिंह जी होए ने दूसरे महापुरुष, उन्होंने भी अंमृत छका के इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने इधर भेजा। तीसरे महापुरुष ने संत भाई रोचा सिंह साहब जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने कर कमलों द्वारा भी उन्होंने अंमृत की दात दे के इस इलाके पहाड़ देश के भी सिक्खी के प्रचार लिए भेजा। ये जितने सिंह इत्थे सजे दे ने ये सहजधारी परिवारां विचों उन्होंने एक एक बच्चा एक एक घर चों मंग के लैके के सिंह सजाया सी ते वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज चलते आ रहे ने। उन्हां दी थां ते 13वीं गद्दी दे उत्ते सत्कारयोग मान साहब जी बैठे ने जिहड़े केवल अंमृत का प्रचार ते गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचार करते हैं और किसी मनमत का इत्थे प्रचार नहीं होता। इस करके थोड़ा जिहा मैं उन्होंने शायद तो पहली दफ़ा जम्मू आए होण तो इन्हां दे ज्ञात लई दसना जरूरी सी। तो 45 मिनटां लई स्टेज की घड़ी मुताबक ठीक 45 मिनटां लई वो गुर इतिहास नाल जोड़नगे। सामने स्टेज की घड़ी रखी गई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो हमरी विदुती मेरे सतगुरा साबित तुम्हार जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग किरे हम थपे धन धन गुरु जित मिले चुके सब सोग संतापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे। चवर शतर तख्त दे मालिक गुरियाई ते विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र निੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ आनंद माण रहे गुरु प्यारिओ। सब तो पहला मेरे गुर फतेह प्रवान करो, गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिन्हां दे प्रकाश के बारे मेरे तो पहला प्रचारक साहिबान पटना साहिब की धरती के उपर प्रकाश बारे दस चुके हैं। कलगीधर पातशाह जी का जीवन बेअंत है। कलगीधर पातशाह जी के जीवन दियां एक एक घटनावां दे उत्ते कई कई घंटियां बद्धी बोलिया जा सकता है। कलगीधर पातशाह दा जीवन बिरतांत
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਯੁੱਧ, 2 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 126 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 52 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਭਾਈ ਮੰਡਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ 2 ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਕਿਲੇ ਸਨ ਤੇ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 29 ਅਗਸਤ 1700 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
तीसरे दिन किला आनंदगढ़ साहब ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਲਾ ਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਲਾਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਹੀਆ ਸੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਉਸ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ 1705 ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਜੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਿੱਖੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਭਿੱਖੀ ਜੀ। ਇਹ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਘੇਰਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 40 ਮੁਕਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 5 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਰੁੜ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੌਜ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ
ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛਾਪਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਜਦ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ ਔਰ 120 ਸਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਖਤ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਭਾ ਚੰਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗੜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਰਾ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪਕੜਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਗੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਪੌੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਰ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਹਾਂਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਦਿਲਵਾਲੀ। ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਵਾਂ, ਉੱਠੀਆਂ ਆਣ ਹਜੂਰ ਤੇ ਉਹ ਭੰਨਾ ਬਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਤੋਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਲ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਦਾਤੇ ਹਵਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚੁਆਉ ਕਨੇਰਾ, ਹੋਵਾਂ ਤੇਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਪ੍ਰਣ ਪਾਲ ਉਚੇਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਕਲਗੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਥੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਕਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਟੋਰੇ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋਰੇ। ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਬਸ 5 ਕੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ 94 ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਟੋਰੇ। ਪੈ ਗਈ ਸੋਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਟੋਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ ਹਨੇਰ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨ ਨਾ ਚੜ ਪਈਏ, ਆਈ ਖਿਜਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਮੁੱਢੋਂ ਬਾਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਜਾੜ ਪਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੀਓ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਅੰਗਪਾਲ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਅੰਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਇਹੋ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੋਇਆ ਪੰਥ ਜੀਵਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਹਿਤ
ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੁਵੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੈ?
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਲਗੀਧਰ ਰਿਹਾੜੀ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਰਹਿਣਾ ਜੀ। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे प्रकाश उत्सव दे इस पवित्र त्याड़े सारे साध संगत जी नूं लख लख वधाइयां, लख लख मुबारकां। अज दा त्याड़ा असा सारियां वास्ते बहुत ही एक खुशी दा त्याड़ा। इस त्याड़े इस संसार ऊपर एक ऐसे महापुरुष उन्होंने अवतार लिया, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, और उन्हों का इतिहास, उन्होंने परिवार का इतिहास, उन्होंने जीवन का पल पल क्षण क्षण ओदा जिक्र साडे एक प्रचारक साथी जिहड़े शायद अमृतसर तो आए हुए ने बड़े शानदार तरीके नाल इत्थे कर रहे सी। और उस तो पहला जिहड़े जलंधरों शायद वो आए दे लुधियाने तो जिहड़ा वैरागी जत्था सी, जबरदस्त आनंद आ रहा सी। वाकई जड़ियां गल्लां साढ़े सिंह साहब ने इत्थे कीतियां और एक प्रेरणादायी और हमेशा याद रखने वालियां गल्लां ने। असीं सब जानते हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इतिहास दे विच एक ऐसे महापुरुष होए, शायद उन्हां जैसा दूसरा कोई बलिदानी परिवार, उन्होंने जैसा कोई सानी पूरी दुनिया च नहीं हो सके। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे जिहड़े पूजिए पिताजी, जिहड़े गुरु जी जिन्हां ने उन्हां दी शिक्षा दीक्षा की थी। फिर गुरु महाराज जी दे साहबजादे, उन्हां दे किस तरीके नाल वर्णन, चाहे वो अजीत सिंह जी सन या जुझार सिंह जी सन या जेड़े जोरावर सिंह साहब या फतेह सिंह साहब दी जी पूरी कहानी, पूरी जीवन का वृतांत साढ़े सरदार जी ने किया है। वाकई एक देव दुर्लभ इस संसार के ऊपर अवतारित ये सब महापुरुष सन। अज इन्हां दे प्रकाश उत्सव के दिन असां सारिआं नूं अपने गुरु महाराज जी दे जीवन तो प्रेरणा लेनी चाहिए है कि किस तरीके नाल गुरु महाराज जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने, उन्होंने पिताजी, उन्होंने साहबजादे किस तरीके नाल उन्होंने देश और धर्म दे लई, रक्षा लई, मानवता की रक्षा लई, इंसानियत की रक्षा लई काम किया। वाकई साढ़े वास्ते बहुत ही प्रेरणादायी ये दिन है। अज दे इस पवित्र त्याड़े सारे साथियों नूं, साध संगत नूं, पूरे दुनिया च वसन वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे जेड़े अनुयायी, गुरु नानक देव जी महाराज जी दे जेड़े अनुयायी है, श्रद्धा रखने वाले सारी दुनिया च उन्हां सारिआं नूं लख लख वधाइयां। मैं इत्थे बैठा दा सी ते साडे खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे महाराज जी दे साहबजादियां दा जिक्र कर रहे सी, और उसी वक्त साढ़े प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब का ट्वीट आया कि 26 दिसंबर आज तो बाद हिंदुस्तान विच वीर बाल दिवस के नाते हम मनाया जाएगा। इस दिन
ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ परम आदरयोग मानयोग सत्कारयोग जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी सरहंद की दीवारों ते चुनोए गए सी। इस दिन की याद विच साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छा बाल दिवस बच्चों की प्रेरणा लई होंदा है ते ये वीर बाल दिवस हर साल साढ़े मुल्क ते हिंदुस्तान ते 26 दिसंबर ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। मैं कहना यह भी अज के दिहाड़े सानू एक बहुत ही खुशी का एक समाचार प्राप्त होया। मैं श्रीमान परम सत्कारयोग महंत जी के चरणों च अरदास करते हुए बेनती करते प्रार्थना करते हुए एक बार फिर सारी संगत नू इस पवित्र दिहाड़े दियां लख लख बधाइयां देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जयकारे राही असी इस डिसीजन का जो वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे अते बड़े साहबजादे जिन्हां दी आयु 14 साल ते 18 साल अते छोटे साहबजादियां दी 7 साल ते 9 साल सी, जिन्हां नूं नीहां विच चिन के शहीद कर दिता गया ते उन्हां ने अपना गुरु गोबिंद सिंह ने सरबंस बार के हिंदुस्तान की संस्कृति नूं बचा के तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू में साका नूं सिरे चाढ़िया। असीं जयकारे नाल स्वागत करते हैं उस डिसीजन का। बोले सोनेहा। बहुत बहुत मुबारकबाद प्रधान साहब नूं ते प्रधानमंत्री जी नूं, जिन्हां ने बड़ा अच्छा डिसीजन जिसकी काफ़ी अरसे तो मंग हो रही सी अज उन्होंने पूरा किया है। इस दे नाल नाल लाइव टैलीकास्ट किया जा रहा है एक बाणी द्वारा। मैनू चंगी तरह याद है जदों एक बाणी का उद्घाटन होया सी ते डिगियाना आश्रम विखे ही प्रोग्राम इन्होंने करके ते पूजिया महंत साहब जी पासों इसका उद्घाटन कराया सी एक बाणी चैनल का। अज वो चढ़दियां कला विच है, रियासत अंदर ही नहीं विदेशों अंदर भी एक बाणी का जड़ा प्रचार है गुरमत का, अते जिथे भी कोई प्रोग्राम होंदा है उसनों कवर करने लई अपना योगदान पाते हैं, उत्थे पहुँचते हैं अते डिगियाना आश्रम विखे पहुँचते हैं हर साल। तो हर रोज़ इन्हां दा इत्थों लाइव टैलीकास्ट हुंदा, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। खास करके इस दे नाल ही मीडिया परसनस बहुत सारे मीडिया वाले साढ़े सदे पत्र इत्थे पहुंचे सन। मैं सारियां दा नाम ना लैंदा होया सारियां दा स्टेज वालों सत्कारयोग महंत साहब जी वालों बहुत बहुत धन्नवाद करदा उन्हां सारियां दा। आस है कि अगे तो इस तरह कवरेज लई इत्थे डिगियाना आश्रम पहुंचते रहणगे। मैं हुण बेनती करांगा श्री कविंदर गुप्ता जी, वो 2 मिनटां लई, केवल 2 मिनटां लई, क्योंकि हाली साडे प्रचारक ज्ञानी हरपिंदर सिंह जी प्रचारक SGPC उन्होंने भी बोलना है, और भी बहुत सारे बुलारे ने साढ़े पास हाली पहुँचने वाले ने, उन्होंने भी पहुँचना। तो मैं उन्होंने बेनती करांगा अते उन्होंने सन्मानित भी किया जाएगा, सिरोपा भी दिता जाएगा। साढ़े इस इलाके की नुमाइंदगी भी ये करते रहे ने। ये साढ़े गुरुद्वारा कलगीधर रिहाड़ी के प्रधान साहब ने उन्होंने सिरोपा दे के सन्मानित करेंगे। वो 2 मिनटां लई अपने विचारों का इजहार भी करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में बैठी हुई साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने सरबंस दानी कहा जाता है, कलगीधर बादशाह कहा जाता है, उन्हों का जन्म दिहाड़ा मनाने वास्ते असी सब इत्थे इकट्ठे हुए हाँ। मैं जो पहली बार स्टेज पर चढ़िया सा उदों एक शब्द लैके मैं बोलिया सी
सूलां ते सो गया आन के लंबी तान के कोई संत सिपाही है सी ओ अमीर नहीं सब जग दा माही हथ विच बाज ना सिर ते ताज ना गल लमकन लीरा है सी ओ अमीर नहीं अज हाल फकीरा। इस प्रकार के गुरु गोबिंद सिंह जिन्हों ने साडे धर्म ते देश वास्ते अपनी कुर्बानी दी है और बचपन तो इस प्रकार के मेरे पिता जी एक कविता सुनाया करते सन। आज़ादी तो बाद एक कविता चलती सी असा तक्षक मन झट खोल के फन डस जाना एहो एहो है शत्रु पराना जिंदे नीहां दे विच दो चुनाए ये तो शेर सी ना घबराए बूटे सन ओ कच्चे फल दे के पके भुल ना जाना एहो एहो है शत्रु पुराना चमकोर दुर्ग विच मारे कलगी वाले दे दोनों दिलारे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है गुरु गोबिंद सिंह जी सानू जिहड़ा संदेश दे रहे हैं उसनू बड़ा अगे वधाउण दी जरूरत है। बड़ा कष्ट होता है असी हिंदू सिख भाईचारे नू कई बार छोटिया छोटिया गल्लां करके उसनू खत्म किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मा साडे कोलों ये मंग करती है असी इक्को माँ के पुत्र हाँ असी इक्को माता पिता की संतान हाँ कदी छोटिया छोटिया गल्लां करके असी इस अपने भाईचारे नू ना भुलाइए। मैनू लगता है उन्होंने इस जन्म दिहाड़े ते एक संकल्प करना चाहिए है। बहुत लोग आएंगे सानू अगे वख-वख करने वास्ते लेकिन साडा इस देश इस वक्त का समा इस वक्त का जिहड़ी परिस्थिति है वो कहती है कि असी गुरु गोबिंद सिंह की सिक्ख्या नू नाल लैके अगे वधाउण की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री का ट्वीट अद्धे मिनट च तुहानू पंजाबी च उन्होंने ट्वीट किया मैं पढ़ के तुहानू सुनावांगा। प्रधानमंत्री जी ने लिखा है वीर बाल दिवस उसे दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी को कंध में जिंदा चनवा के शहीद किया गया सी। इन्हां दोहां महापुरखों के धर्म के नेक सिद्धांतां नूं भटकण दी दूसरा लिखा है वीर बाल दिवस एक मिनट श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व उत्ते प्रधानमंत्री जी ने लिखा है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जोड़ा तिहाड़ा है ये अपने आप एक महत्वपूर्ण रखता है। आओ रल मिल के असी उन्होंने गुरुओं की शिक्षा को अगे बढ़ाने की कोशिश करिए। माता गुजरी ते 4 साहबजादे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक बड़ी वड्डी श्रद्धांजलि है। मैं एक बारी जयकारा लगाना होया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कविंद्र गुप्ता जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਸਨ जो कि लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं उन्हों भी कार्ड आया सी उन्हों का भी धन्यवाद। बाकी सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जिमें सवेरे तो मैडिकल कैंप इत्थे लगाया गया सी मानसा जी वालों आयुष्मान मैडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग नाल जिसनों चला रहे सन डॉक्टर करण सिंह जी डॉक्टर जतिंदर कौर जी ते डॉक्टर हरप्रीत कौर जी ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਚੈੱਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ मैं बेनती करांगा सत्कारयोग सरदार सुदर्शन सिंह जी वजीर साहब जी नूं वो 5-7 मिनटां लई स्टेज ते आउणगे ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ इस दिन के संबंध दे विच ਅਤੇ अपने विचारां राहीं वो अपने विचार संगतां सामने रखणगे। 5-7 मिनटां लई वो आ रहे ने ते मानसा जी वालों उन्हां नूं सिरोपाव दिता जा रहा तो वो प्रवान कर रहे ने। बोले सोने
ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਖੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2010 ਤੱਕ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੀ, ਚूंकि ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤੋ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਈ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਖਾਮੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, तो उस तकरार ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪੂਜੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ व ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਮੰਤਵ। ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਧਰਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ। ਇਸਲਾਮ ਨੰਬਰ 2 ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 55-56 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, तो करबला के मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ और गिनिया चुनिया कुर्बानियां। और इस्लाम अपने तौर पर एक बहुत ही अहम धर्म और रब के नाम लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा रोल इस्लाम। लेकिन असी आइए अपने सिख धर्म पे। सिख धर्म दुनिया का 5वां सब तो बड़ा धर्म मनिया गया। सिख धर्म तुहाडे सामने, क्रिश्चियनिटी यसू मसीह की कुर्बानी लगी अपने क्रिश्चियन फेथ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। इस्लाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, अपने बच्चों की कुर्बानी, लेकिन किसके वास्ते? सिख धर्म के लिए नहीं। ना इंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ते दूसरे धर्म की रक्षा करने लिए अपने पूरे सरपंच को दान दे दिता और उसकी शुरुआत की जो शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जेड़े के रिश्ते च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दादे परदादे और खानदान, ये उन्होंने खानदान से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से। आज असी देखिए कि ये सिख धर्म के बीबियां की कुर्बानी खास तौर पर मई भागो चमकौर की गली में युद्ध के आ गई, क्योंकि अपने मुक्तसर अपने 40 मुक्ते लैके मई भागो और उन्होंने आके कुर्बानी दी, जंग लड़ी, उन्होंने अगुवाई की उस जगह 40 मुक्तियां मई भागो। बीबी शरण कौर जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की अगर वो तालीम बचपन तो देना शुरू करेंगे तो ये सिख धर्म मैं समझना कि ये दुनिया लिए जिस तरह मिसाली है आने वाली रहती दुनिया तक इसी तरह मिसाली बनया रहेगा। मैं इस दे नाल ही खिमा का जिथे जाचक तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगा। कोई घाटीवादी हुई होई ते खिमा साडे दरम्यान मैं मान साहब के आदेश अनुसार साडे दरम्यान अज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिहड़े है साडे जम्मू कश्मीर दे लेकिन साडे अपने भाईचारे दे विच सिख समाज दे विच उन्हां नूं जाणिया जांदा लेकिन बड़े महदूद एक अद दे विच साडे दरम्यान खालिद हुसैन साहब बैठे। खालिद हुसैन साहब असीं पंजाबी की गल करते हैं कि जी पंजाबी सरकार ने साडे कोलों खोह लई पंजाबी जिहड़ी है वो लागू नहीं की जिहड़ी एक हकीकत भी है और असीं उसकी जंग लड़ांगे और एक फैसलाकुन जंग लड़ांगे आने वाले समय में जल्दी। खालिद हुसैन साहब 1945 इन्हां दी पैदाइश हुई है उधमपुर दे विच और ये डिप्टी कमिश्नर के अहुदे तो रिटायर होए इत्थे मुलाजमत के बाद। इन्हां ने इतनियां किताबां पंजाबी दे लिटरेचर इतना लिखिया है कि मैं कहना कि एक मिसाली लिटरेचर इन्होंने मैं इन्होंने बारे और ज्यादा की कहूँगा। इन्होंने 150 शॉर्ट स्टोरीज के जो मजमूए वो तेरे को तमिल मलयालम हिंदी पता नहीं कितनी जबानों में उन्होंने तर्जुमे हो और पंजाबी के खास तौर पे मैं जरूर तारीफ करना चाहूँगा कि इन्होंने पब्लिकेशन पंजाबी दे मेरे रंग के अखर वर्दी बरफदा सेक गुआची झांझर की चीख ये सब पंजाबी में इन्होंने पब्लिकेशन छपे में बाकायदा इन्होंने किताबा डूंगे पानिया का दुख थोड़ी साइड दो मौजूद थोड़ी साइड दो कर दे बाबा दो बंदे ने जी सारे दो ही इकट्ठा हो गया खड़े हो चलो चलो चलो